Welcome all of you. In previous lecture, we study about the soil water conservation technique. That means the agronomic measures of soil water conservation technique. And in this video, we study about the mechanical or engineering measures of soil water conservation. Before starting the mechanical or engineering measures of soil water conservation, firstly we discuss in short about the agronomical measures of soil water conservation and how question asked in competitive exams. Firstly, we revise and next one we will start the mechanical or engineering measures of soil water conservation. So first one, soil water conservation. Soil water conservation means any practices which are applied or which are carried out to conserve the soil and water resources is known as the soil water conservation. So also in next one sentence we study the soil and water are the important resources of agriculture. म्हणजे या सेंटेन्सवरती मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 2000 ॲग्री MPSC प्री 2012ला असा क्वेश्चन विचारला होता की नॅचरल रिसोर्सेस इन्क्लुडिंग, तर त्याच्यामध्ये काय सॉईल वॉटर अँड क्लायमेट. कधी कधी सॉईलच्या जागी लँड पण असं ऑप्शन दिलं तर त्या ठिकाणी कन्फ्युजन व्हायचं नाही. सो नेक्स्ट वन we study about the agronomical practices. But agronomical before studying the agronomical practices म्हणजे ॲग्रोनॉमिकल प्रॅक्टिसेस सांगण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक सांगायचं विसरून गेलो की याच्यामध्ये असा एक क्वेश्चन विचारला होता की 2000 राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014ला तो क्वेश्चन असा होता, दी फर्स्ट स्टेप टू स्टॉप दी सॉईल इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी थांबवण्याची पहिली पायरी कोणती. तर त्याचं उत्तर होतं सॉईल सेपरेशन. दॅट मीन्स द फर्स्ट स्टेप टू स्टॉप दी सॉईल इरोजन इज नोन ॲज दी सॉईल सेपरेशन. त्याला मराठीत मातीचे विभक्तीकरण होतं. असा क्वेश्चन विचारला होता, तो सांगायचा राऊंड गेला होता, तो याच्यामध्ये कवर केला. सो नेक्स्ट नाव द ॲग्रोनॉमिकल प्रॅक्टिसेस. ॲग्रोनॉमिकल प्रॅक्टिसेस, there are different agronomical practices, but these different agronomical practices which are carried out in where, that means the region where the agronomical practices is carried out. So first one is the low rainfall area and the most important is the soil slope. The soil slope is less than 2%. In this area the agronomical practices are applied, so it is important also competitive exam. So next one is the different agronomical practices, land preparation, that means tillage, choice of crops, mulching, as well as the strip cropping, crop rotation, cropping system, organic manures and fertilizer, chemicals, application of chemical. In that we study about the also the control cultivation of crop across the slope of land is known as the control cultivation. In case of choice of crops or dense growing crops, we study about the erosion resistant crop and erosion permitting crop. Erosion resistant crop, the crops which are helpful to cover or protect the soil, is known as the soil erosion resistant crop. Example, all legumes, cowpea, groundnut, black gram, etc. In that next one, erosion permitting the crops. Erosion permitting crops, the crop which are not helpful to soil protect or soil conserve, is known as the erosion permitting crops. And the examples are the all cereals like sorghum, maize, bajra, प्रोसो मिलेट्स एक्सेट्रा. याच्यावरती पण तुम्हाला सांगितलं होतं की क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो की त्याच्यापैकी कोणतंही उदाहरण दिलं जाऊ शकेल. एक असेल इरोजन रेजिस्टंट क्रॉपचं उदाहरण, बाकीचे 3 असते इरोजन परमिटचं, आणि त्याच्यामध्ये विचारलं जाऊ शकेल की याच्यापैकी कोणतं इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप आहे किंवा याच्यापैकी कोणते इरोजन परमिटिंग क्रॉप नाही. कसाही फिरवून क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यापैकी हे म्हणजे इरोजन रेजिस्टंट आणि इरोजन परमिटिंग याच्यामध्ये ॲग्री MPSC प्रीला 2016ला हा क्वेश्चन विचारला होता. आणि त्याचबरोबर इरोजन रेजिस्टंट आणि इरोजन परमिटिंग क्रॉपवरती राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013ला क्वेश्चन विचारला होता. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला याच्यामध्ये सांगितलं होतं की कशामध्ये, तर ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स क्रॉप याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आणि तसाही क्वेश्चन राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2012 आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2016ला सुद्धा विचारलेला होता.
तर अशा पद्धतीने त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले होते. त्याच्यानंतर स्ट्रीप क्रॉपिंग होतं. स्ट्रीप क्रॉपिंगमध्ये पाहिलं इरोजन रेजिस्टंट क्रॉप आणि इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स काय करायचे आहेत आपल्याला अल्टरनेट लावायचे आहेत, म्हणजे एक पट्टा इरोजन रेजिस्टंटचा, एक पट्टा इरोजन परमिटिंग क्रॉपचा. त्यानंतर क्रॉप रोटेशन पाहिलं. क्रॉप रोटेशनचे डेफिनेशन महत्त्वाचे आहे म्हणून सांगितलं होतं तुम्हाला. त्याच्या डेफिनेशनमध्ये त्याचीच डेफिनेशन MPSC प्री एक्झाम 2012ला क्रॉप रोटेशनवरती क्वेश्चन विचारला होता, त्याची डेफिनेशन विचारलेली होती. त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपण पाहिलं मॅन्युअर्स आणि फर्टिलायझरमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं. त्याचबरोबर एक महत्त्वाचं सांगायचं राहिलं होतं की असा क्वेश्चन MPSC प्रीला 2011ला विचारला होता की डॅश डॅश वॉज ब्रॉट इन इंडिया फॉर दी सॉईल कन्झर्वेशन. म्हणजे असं कोणतं क्रॉप आहे किंवा कोणती वनस्पती आहे की ती सॉईल कन्झर्वेशनसाठी पहिल्यांदा भारतात ती काय केलेले आणली गेलेले. तर त्याचं उत्तर आहे ॲकॅसिया स्पीसीस. सो इट इज अ शॉर्टकट इन अबाउट द ॲग्रोनॉमिकल मेजर्स ऑफ सॉईल अँड वॉटर conservation. Now this video will study about mechanical or engineering measures of soil water conservation. In these methods or these mechanical or engineering measures involve the construction of barriers or mechanical barriers across the slope of soil. That means it is prepare the different barriers or different bunds to stagnation or to reduce the flow of rainwater, and after reduce the rainwater it's stable this runoff water it is stop and infiltration rate of soil is increases. म्हणजे थोडक्यात काय होतं याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पलसाठी घ्यायचं झालं तर आपला हा जमिनीचा जो उतार आहे, या जमिनीच्या उताराच्या आडव्या दिशेनं काय करायचं आहे आपल्याला असे बांध घालायचे आहेत वेगवेगळे प्रकार. ते स्लोपवरती डिपेंड आहे, ते आपण बघूयाच नंतर. असे बांध घातल्यानंतर जो पाण्याचा पाऊस पडतो ते पावसाचं पाणी काय होणार आहे या ठिकाणी थांबवलं जाणार आहे जास्त कालावधीपर्यंत, आणि जास्त कालावधीपर्यंत थांबवल्यामुळं याच्यात काय होणार आहे तर जमिनीचा इनफिल्ट्रेशन रेट काय होणार आहे तो वाढणार आहे. म्हणजेच हे महत्त्वाचं काय आहे त्याचं ह्या इंजिनिअरिंग मेजर्स किंवा मेकॅनिकल मेजर्सचा उद्देश आहे. काय उद्देश आहे? टू रिड्यूस रन ऑफ increase the infiltration rate of soil. So different which are the different mechanical practices used to soil water conservation, and these are the contour bunding, graded bunding, bench terracing, gully control plugging, त्याला दुसरं नाव आहे trenching, and next one vegetative barrier, and last one is the broad bed furrows. These are the different mechanical measures used to increase the infiltration rate and decrease the runoff of soil, that runoff of rainwater, that means the soil and water conservation. So first one we study about the what is meant by contour bunding. जर तुम्हाला कंटूर कल्टिवेशन समजलं असेल तर कंटूर बंडिंग समजायला काहीच अडचण येणार नाही. कंटूर means the contour is the line joining the points of equal elevation is called as the contour. हे आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं कंटूरचे. कंटूर बंडिंग मीन्स दे प्रिपेअर दी बंड्स अक्रॉस दी स्लोप ऑफ लँड हॅव्हिंग सेम इलिव्हेशन. म्हणजेच या ठिकाणी काय करायचं आहे जमिनीचा जो उतार आहे जमिनीच्या उताराच्या आडव्या दिशेने काय करायचे आहेत मागाशी पाहिलं त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी बांध घालायचे. म्हणजेच येणारं पावसाचं पाणी किंवा वाहतं पाणी काय होणार आहे या ठिकाणी थांबवलं जाणार आहे आणि सॉईलचा इन्फिल्ट्रेशन रेट इन्क्रीज होणार आहे. This contour bunding is adapted or done where the soil productivity is less. ज्या ठिकाणी सॉईलची उत्पादन क्षमता कशी असते कमी असते त्या ठिकाणी काय केलं जातं कंटूर बंडिंग केलं जातं. या पिक्चरमध्ये तुम्ही पाहू शकाल कंटूर बंडिंग कसं केलेलं आहे. प्रिपेअर दी बंड अक्रॉस दी स्लोप ऑफ लँड, and this contour bunding is adapted or prepare in the area where the soil productivity is low, as well as the most important for the MPSC or banking. तर काय that means this contour bunding is recommended. This contour bunding is recommended in area where annual rainfall receive less than 600 mm. That means low rainfall area.
कुठं ज्या ठिकाणी पाऊस कसा असतो कमी असतो, म्हणजेच तो 600 mm वार्षिक सरासरी पाऊस 600 mm कमी असतो, त्या ठिकाणी काय केलं जातं, हा कंटूर बंडिंग केलं जातं. आता कंटूर बंडिंगला मराठीत काय म्हटलं जातं, तर समपातळी बांध किंवा समोच्च बांध असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, समपातळी बांध किंवा समोच्च बांध असं म्हटलं जातं. तर याच्यावरती राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014ला एक क्वेश्चन विचारला होता. क्वेश्चन असा होता, कंटूर बंडिंग इट इज अ रिकमेंडेड इन रिजन. मग रिजन the contour banding is recommended in the region where annual rainfall receiving less than 600 mm rainfall and the slope of land is less than 6%. म्हणजे जमिनीचा जो उतार आहे तो उतार किती असायला पाहिजे, 6%. जमिनीचा उतार 6% पर्यंत असायला पाहिजे. म्हणजे 0 ते 6% पर्यंत असेल तरच काय केलं जातं, हे कंटूर बंडिंग आपल्याला करता येते. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी MPSC पर्पज. इट मे बी ॲग्रिकल्चर MPSC और इट मे बी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम. So next point, in case of contour bunding, this contour bunding is adapted or recommended in the hilly region or where the annual rainfall is less than 600 mm or slope of land is 6% up to 6%. But this prepare that means the distance between two contour bunding, it is depends upon the slope of land, and for that one formula is recommended, and this formula this is the formula for determining spacing between bunds. याच्यामध्ये this formula is phi dot I is equal to S upon A plus B. Here phi I is the vertical interval between the bunds in meter. Also S, it is the percent of slope of land. A and B are the constant. It is depends upon soil and rainfall characteristics. This is the common formula for the calculate the spacing between two bunds. But rainfall amount of rainfall received, on that basis the vertical interval of the bunding is changes. That means in case of low rainfall A is considered as 3, and if high rainfall or medium rainfall A is considered as 2. Like that the formula is formula used for the preparing bunds or for preparing bunds or for preparing bunds or keeping the distance between two bunds. So this is about the contour bunding. Contour bunding, it is not suitable or it is a fail in black types of soil due to the crackings are developed when in summer season. म्हणजेच उन्हाळ्यामध्ये काळ्या मातीमध्ये काय होतं, तर क्रॅक्स डेव्हलप होतात. म्हणजेच काय, त्याला भेगा पडतात, त्याची पापुद्रे निघतात. म्हणून ह्या ब्लॅक सॉईलमध्ये, ब्लॅक म्हणजेच कोणती, वर्टिसोल सॉईलमध्ये, ब्लॅक सॉईलमध्ये हे कंटूर बंडिंग काय होत नाही, उपयोगी येत नाही किंवा करता येत नाही, आणि केलं तर ते काय होतं, फेल जातं. तर या पॉईंटमध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे, कंटूर बंडिंग म्हणजे काय, कंटूर बंडिंग कोणत्या ठिकाणी केलं जातं, आणि कंटूर बंडिंग करत असताना दोन बंडमधलं अंतर कसं काढायचं, तर त्याच्यासाठी हा दिलेला फॉर्म्युला. तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय MPSCच्या दृष्टिकोनातून, तर कंटूर बंडिंग म्हणजेच काय, समपातळी बांध, समोच्च बांध हे कोणत्या भागात याची कोणत्या भागात शिफारस केली. दॅट मीन्स दी कंटूर बंडिंग इज रिकमेंडेड इन विच एरिया, वेअर दिस कंटूर बंडिंग इज रिकमेंडेड in area where the annual rainfall is less than 600 mm and slope of land up to 6%. 6% पर्यंत स्लोप असलेला आणि 600 mm पेक्षा कमी पाऊस पडतो अशा ठिकाणी काय केलं जातं, हा कंटूर बंडिंग केला जातो. सो नेक्स्ट वन इज दी ग्रेडेड बंडिंग. ग्रेडेड बंडिंग इट इज अ रिकमेंडेड
where the annual rainfall is more than 600 mm. And the purpose of preparing or making the grading bed, it is a removal of water, removal of excess rainwater and reduce the stagnation effect. म्हणजे पाऊस जास्त ज्या ठिकाणी पडतो म्हणजे 600 mm पेक्षा जास्त पडतो त्या ठिकाणी हा ग्रेडेड बंडिंग केलं जातं. आणि ग्रेडेड बंडिंग करण्याचा मेन उद्देश काय तर पाऊस पडल्यानंतर जे एक्सेस वॉटर फील्डमध्ये होतं जे पिकाला क्रॉपला हार्मफुल असतं ते काढून देण्यासाठी ग्रेडेड बंडिंगचा उपयोग केला जातो. दिस ग्रेडेड बंडिंग इज हायली impermeable in soil like a deep black soil. Also graded bunding is recommended in the lesser rainfall 500 mm. याच्यामध्ये महत्त्वाचं तेवढं लक्षात ठेवा की ग्रेडेड बंडिंग 600 mm पेक्षा जास्त पाऊस असलेल्या ठिकाणी काय केला जातो रिकमेंडेड केलेला जातो. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर कर्नाटक म्हणजे साऊथमध्ये जास्त काय केलं जातं ज्या ठिकाणी राईस क्रॉपिंग केली जाते तुम्ही कदाचित ते पाहिलं पण असेल साऊथच्या पिक्चरमध्ये वगैरे राईस फील्ड क्रॉप ती केलेलं. त्याचबरोबर कमी पावसाच्या प्रदेशात म्हटलं तर कर्नाटक हे परतीचा पाऊस पडल्यानंतर राईस क्रॉप घेतलं जातं त्याला तो रिजनमध्ये कर्नाटक त्या ठिकाणी सुद्धा ग्रेडेड बंडिंग केलं जातं. त्यानंतर इन केस ऑफ graded bunding, the most important point is the slope of land. This graded bunding it cannot be applied or it is restricted to the 6% slope but is recommended where the slope of land up to 10%. म्हणजे 6% पेक्षा कमी उतार असलेल्या जमिनीमध्ये किंवा त्या एरियावरती आपल्याला ग्रेडेड बंडिंग करता येत नाही. तर ते ग्रेडेड बंडिंग करण्यासाठी किती टक्केपर्यंत स्लोप असायला पाहिजे तर तो 6पेक्षा जास्त परंतु 10पर्यंत किती 10पर्यंत असायला पाहिजे. 6पेक्षा कमी असेल तर आपल्याला तो करता येत नाही. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ ग्रेडेड बंडिंग समटाइम क्वेश्चन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम ग्रेडेड बंडिंग इज रिकमेंडेड इन रिजन. आन्सर काय असायला पाहिजे द ग्रेडेड बंडिंग इट इज रिकमेंडेड इन रिजन वेअर द ॲन्युअल रेनफॉल इज मोर दॅन 600 mm अँड द स्लोप ऑफ लँड इज अप टू 10%. कधी कधी फिरवून असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल ग्रेडेड बंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन -% ऑफ सॉइल और ग्रेडेड बंडिंग इट इज नॉट रिकमेंडेड इन रिजन. म्हणजेच काय ग्रेडेड बंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड और it is not recommended where the slope of soil is less than 6%. 6% पेक्षा कमी उतार असलेल्या जमिनीमध्ये आपल्याला किंवा एरियामध्ये आपल्याला ग्रेडेड बंडिंग करता येत नाही. म्हणजेच ते कुठं करता येतं ज्या ठिकाणी 10% स्लोप आहे आणि 600 mm पेक्षा जास्त पाऊस पडतो अशा या ठिकाणीच फक्त आपल्याला काय करायचं आहे तर तो ग्रेडेड बंडिंग करायचं आहे. त्याच्यानंतर हे हे ग्रेडेड बंडिंगचं पिक्चर. ग्रेडेड बंडिंग कशा पद्धती याच्यामध्ये ग्रेडेड बंडिंग हा एक ग्रेडेड बंडिंग आहे आणि या ठिकाणी हा हे ग्रेडेड बंडिंगचं एक्झाम्पल किंवा त्याचे पिक्चर्स आहे. अशा पद्धतीने ग्रेडिंग बंडिंग केलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी जास्त झालेला पाऊस तो काय करायचा आपल्याला काढून द्यायचा आहे. म्हणून काढून देत असताना सॉईलचं इरोजन होणार नाही. या ठिकाणी जर पाणी साचलं असेल तर ते या पद्धतीने इकडं असं निघून जाईल किंवा जिथं ड्रेनेज एरिया असेल तिकडं निघून जाईल. परंतु याचा फायदा काय झाला पाहिजे की सॉईलचं इरोजन कमी झालं पाहिजे. हा मेन महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कंपार्टमेंटल बंडिंग. कंपार्टमेंटल बंडिंग प्रिपेअर दी स्मॉल कंपार्टमेंट काय करायचे आहेत आपल्याला तयार करायचे आहेत. दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर दी रेनफेड वर्टिसोल सॉईल दॅट मीन्स दी ब्लॅक टाइप्स ऑफ soil. Black types of soil. In case of black types of soil, compartmental bunding is recommended. How compartmental bunding is prepared? See in this picture. This is the compartmental bunding. This is the compartmental bunding. In case of compartmental bunding, 15 by 15. 15 by 15. That means the width of bund is 15 centimeter and height of bund is also 15 centimeter. Like that the in shape 6 into 6 meter to 10 into 10 meter size compartments are prepared, and these compartments are helpful to stagnation the water.
stagnation the water and increase the infiltration rate of soil. It is also reduce the rate of runoff. And this compartmental bunding is recommended where the slope of land or black soil having slope 0.5 to 1%. म्हणजेच कंपार्टमेंटल बंडिंगमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला 15 सेंटीमीटर विड्थ आणि 15 सेंटीमीटर हाईट असलेले स्मॉल कंपार्टमेंट तयार करायचे आहे. त्याची साईज किती असायला पाहिजे 6 बाय 6 मीटर ते 6 बाय 10 बाय 10 मीटर म्हणजे 6 बाय 10च्या या पद्धतीत 6 बाय 10चं काय करायचं आहे आपल्याला कंपार्टमेंट तयार करायचे आहेत. आणि त्याच्यानुसार असे वेगवेगळे कंपार्टमेंट तयार केलं म्हणजे काय होणार आहे म्हणजे नेक्स्ट याच्यामध्ये पहा याच्यामध्ये आपण काय होणार आहे तर पाऊस पडल्यानंतर जमिनीचं म्हणजे ह्या एरियामध्ये पाऊस पडल्यानंतर पाणी काय होणार आहे साचून राहणार आहे. अशा पद्धतीनं पूर्ण फील्डमध्ये काय होणार आहे पाणी साचून राहणार आहे आणि पाणी साचल्यामुळे याचा इन्फिल्ट्रेशन रेट काय होणार आहे सॉईलचा वाढणार आहे. त्याचबरोबर याच्या थ्रू वॉटर लॉसेस किंवा रन ऑफ लॉसेस काय होतो कमी होतो. आणि हा कंपार्टमेंटल बंडिंग हे कुठं तयार केलं जातं तर ज्या जमिनीचा उतार हा 0.5 ते 1% आहे अशा ठिकाणीच काय केलं जातं कंपार्टमेंटल बंडिंग रिकमेंडेड केलं जातं. अशा पद्धतीने हे कंपार्टमेंटल बंडिंग. अँड धिस कंपार्टमेंटल बंडिंग इट इज यूजफुल फॉर दी मेज सनफ्लावर अँड सॉर्गम crop. That means in case of Rabi season, sunflower is cultivated in Rabi season. म्हणजे जो परतीचा पावसाचा आहे तो साठवून ठेवण्यासाठी हे कंपार्टमेंटल बंडिंग किंवा इन केस ऑफ रेनफेड ॲग्रिकल्चर इन रेनी सीझन हे जरी केलं तरी उपयोगाचं ठरतं. त्यानंतर नेक्स्ट टेरेसिंग द डेफिनेशन ऑफ टेरेसिंग और मिनिंग ऑफ टेरेसिंग इन सिम्पल लँग्वेज. In simple language, what is meant by terracing? Terracing is the combination of ridges and channels built across the slope. म्हणजे थोडक्यात काय तर रिजेस आणि फरो तयार करायचे परंतु तयार करत असताना ते कशाच्या विरुद्ध करायचे आहेत तर उताराच्या विरुद्ध करायचे. त्याला काय म्हटलं जातं ट्रेंचेस. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी practical as well as the theory objective purpose. Definition or the filling the blanks. Sometime for the filling blanks this terracing asked म्हणजे टेरेसिंगची फिलिंग द ब्लँकसाठी किंवा डेफिनेशनसाठी विचारलं जाऊ शकतं. तर त्याची डेफिनेशन काय टेरेसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेस अँड चॅनल्स मीन्स फरोज built across the slope is known as the terracing. And the terracing it is recommended in a region or their types of terracing. In case of types of terracing is divided into two types. This is the bench terracing. Terracing it is two types. First one is the bench terracing, second one is the zinc terracing. bench terracing लाईक बेंचेस म्हणजे आपल्या कॉलेजमध्ये जसं तुम्ही बेंचवर बसता त्या पद्धतीने बेंचेस. तर हा याच्यामध्ये आता बेंच टेरेसिंग कोणतं आहे तर बेंच टेरेसिंग हे जे पहिलं पाहताय तुम्ही तर हे काय आहे बेंच टेरेसिंग. दिस बेंच टेरेसिंग इट इज रिकमेंडेड वेअर दी स्लोप ऑफ सॉईल इज 16 to 33%. ज्या ठिकाणी जमिनीचा उतार हा 16 ते 33% असतो त्या ठिकाणीच काय केलं जातं हा रिकमेंडेड केला जातो. ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड इन द स्टीप हिल स्लोप. दॅट मीन्स स्टीपर स्लोप जे या ठिकाणी तुम्हाला पिक्चरमध्ये दिसतं असं ज्या ठिकाणी स्लोप असतो म्हणजे स्लोप किती साधारणतः 16 ते 33% असतो अशा ठिकाणीच काय केलं जातं हा ग्रेडेड बंडिंग बेंच टेरेसिंग काय केलं जातं रिकमेंडेड केलं जातं. इट इज अ सिरीज ऑफ बेंचेस. दिस इज दी सिरीज ऑफ बेंचेस. सो नेक्स्ट वन इज दी झिंक टेरेसिंग हा हे जे तुम्हाला पिक्चर दिसत आहे सी धिस पिक्चर इज दी और दिस पार्ट ऑफ पिक्चर इज दी झिंक टेरेसिंग. दिस झिंक टेरेसिंग इट इज रिकमेंडेड इन और कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉईल और मॉडरेट टू हाय रेनफॉल रिजन. आता याच्यावरती MPSCला क्वेश्चन विचारला होता
मॉडरेट टू हाय रेनफॉल रिजनमध्ये कोणत्या प्रकारची टेरेसिंग केली जाते, तर ती कोणत्या प्रकारची, तर झिंक टेरेसिंग. कोणत्या प्रकारची, झिंक टेरेसिंग. ऑल्सो धिस झिंक टेरेसिंग इज रिकमेंडेड इन अ रिजन वेअर दी स्लोप ऑफ लँड इज 3 to 10%. ज्या ठिकाणी जमिनीचा उतार 3 ते 10% असतो त्या ठिकाणी काय केलं जातं, हा झिंक टेरेसिंग टाईपचे टेरेसिंग. झिंक टेरेसिंग, टाइप्स ऑफ टेरेसिंग, that means soil water conservation measures in engineering measures it apply in region where the 3 to 10% slope of land is occurs, like that. It is a zinc terracing. Next one is the zinc terracing, bench terracing. So next one is the that means next one, trenches. Trench in another name is ditches. These trenches, it is make or prepared in a region where the only fruits crop are cultivated, that means in a dry region. म्हणजे फक्त ज्या ठिकाणी आपल्याला हॉर्टिकल्चर क्रॉप घेता येतात किंवा जे ट्रेंचेस केलेले आहेत याच्या ठिकाणी फक्त आपल्याला हॉर्टिकल्चर क्रॉप घेता येतात अशा ठिकाणी ट्रेंचेस करता येतात. म्हणजे तर कोणत्या नॉन ॲग्रिकल्चर लँडवरती, म्हणजे थोडक्यात मराठीत सांगायचं झालं तर माळ रानावरती काय केलं जातं, ट्रेंचेस. बाय ट्रेंचेस, इन केस ऑफ ट्रेंचेस अप टू सेंटीमीटर, साइज ऑफ ट्रेंचेस 60 into 45, 60 बाय 45 सेंटीमीटरचे साईजचे काय करायचे आपल्याला, ट्रेंचेस मराठीत त्याला खड्डा असं म्हणतो. हा 60 बाय 45 सेंटीमीटरचा खड्डा तयार करायचा आणि 10 ते 30 सेंटीमीटर या दोन्हीमधलं काय ठेवायचं आहे, अंतर ठेवायचं आहे. कशामधलं, तर या ट्रेंचेसमधलं अंतर 10 ते 30 सेंटीमीटर. हाऊ इट इज हेल्पफुल टू क्रॉप प्रोडक्शन, fruit production. When the rainfall occurs, rainfall it is goes in this direction, that means the in slope direction, and this water is collected in these trenches, and it is helpful to increase the infiltration rate of soil. Also it is helpful to reduce the runoff water, and that means those water is collected in trenches, it is also used to fruit crop production. This is about the trenches or ditches. Next one is the vegetative barriers. The close planting of grasses or shrubs along the contours for erosion control in agriculture land. That means in case see this video, any types of grass or any types of shrubs is cultivated or grow across the slope of land. See this picture here, the across to the slope, उताराच्या आडव्या दिशेने काय केलेलं आहे, कोणत्या प्रकारचं गवत असेल, शर्ब्स असेल ते काय केलेलं आहे, लावलेलं. बट दिस शर्ब्स और क्रॉप्स इट इज दी क्लोज ग्रोईंग, म्हणजे ते क्रॉप कसं असायला पाहिजे, क्लोज ग्रोईंग असायला पाहिजे, किंवा ग्रासेस असेल, शर्ब्स असेल ते कसं असायला पाहिजे, क्लोज ग्रोईंग आहे. इट इज हेल्पफुल टू चेक दी सॉईल इरोजन कमी करण्यासाठी किंवा सॉईल इरोजन थांबवण्यासाठी व्हेजिटेटिव्ह बॅरियर्स म्हणून कोणत्याही प्रकारचं ग्रास असेल, शर्ब्स असेल ते लावायचं. परंतु ते लावत असताना ते कसं लावायचं आहे, उताराच्या किंवा जमिनीचा जो उतार आहे त्याच्या विरुद्ध कंटूर लाईनमध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला लावायचं. या पद्धतीने तुम्ही पिक्चरमध्ये पाहताच त्या पद्धतीने लावायचं आहे. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ व्हेजिटेटिव्ह बॅरियर्स इट इज द खूस ग्रास, विच खूस. see here example of vegetative barrier. It is important for objective purpose in semester and theory, practical, as well as the MPSC, all competitive exam like banking MPSC, Maharashtra State Agriculture MPSC, etc. So always remember vegetative barrier example khus grass, Vetiver zizonius, or in simple
विटेवरा स्पेसिस असं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. जर सायंटिफिक नेम विचारलं तर, नसेल तर आपलं खुसग्रास किंवा खोबूस खुस एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी महत्त्वाचं चालेल. नाव दी नेक्स्ट वन इज दी and last one is the broadbed furrow. This broadbed furrow, it is recommended by the ICRISAT. ICRISAT याचाच लॉग फॉर्म, याचं हेडक्वार्टर आपण फर्स्ट लेक्चरमध्येच पाहिलं. ICRISAT इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी अराइड टॉपिक. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर बँकिंग पर्पज, MPSC पर्पज, also MCR पर्पज. So broadbed furrow, it is prepared by tropiculture. Tropiculture, it is an instrument, it is made by ICRISAT for dryland agriculture purpose, for prepare the broadbed furrow. म्हणजे ब्रॉडबेड फरो तयार करण्यासाठी ट्रोपिकल्चर हे पहा, ट्रोपिकल्चरचं या पद्धतीचं असतं. तर ब्रॉडबेड फरो तयार करण्यासाठी ICRISATनेच काय केलेलं आहे, हे ट्रोपिकल्चर इन्स्ट्रुमेंट तयार केलेलं आहे. हे MCRसाठी तुम्हाला उपयोगी आहे. ट्रोपिकल्चर MCRला कसा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल याच्यावरती, इन रेनफेड एरियाज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉडबेड फरो विच इन्स्ट्रुमेंट इज यूज. तर त्याचं उदाहरण काय, त्याचं उत्तर काय, ट्रोपिकल्चर म्हटलं होतं अगोदर, ट्रोपिकल्चर. याच्यावरती असाही फिरवून क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतील. फॉर ग्राउंडनट क्रॉप द सुटेबल लँड लेआउट इन हेवी सॉईल. तर काय, ब्रॉडबेड फरो. मी मुद्दाम हेच पिक्चर का घेतलं तर की असा क्वेश्चन विचारला कोणता आत्ता सांगितलेला, फॉर ग्राउंडनट क्रॉप द सुटेबल लँड लेआउट इन हेवी सॉईल. म्हणजे ब्लॅक सॉईलमध्ये जर ग्राउंडनट सोईंगसाठी कोणता लेआउट उपयोगाचा आहे किंवा फायदेशीर आहे किंवा सुटेबल आहे, तर तो कोणता, ब्रॉडबेड फरो. आणि हा ब्रॉडबेड फरो कशाच्या माध्यमातून केला जातो, कशाच्या थ्रू केला जातो, तर ट्रोपिकल्चर. अँड धिस ट्रोपिकल्चर इज prepared by made by the ICRISAT Hyderabad. So come to the point, broadbed furrow. Broadbed furrow, it is recommended in black soil or it is recommended in vertical soil where the annual rainfall is greater than 750 mm. Greater than 750 mm, that means the region is dryland farming area. फर्स्ट टॉपिकमध्ये आपण शिकलो ड्राय फार्मिंग, ड्रायलँड फार्मिंग अँड रेनफेड फार्मिंग. त्याचं तिन्हीचं डिफरंट बाय द कॅरेक्टरिस्टिक्स. So this broadbed furrow, in this broadbed furrow prepared like the beds of 90 to 120 centimeter width. म्हणजे साधारणतः त्याची रुंदी बेड तयार करत असताना 90 ते 120 सेंटीमीटर विड्थ, 15 सेंटीमीटर हाईट असे काय करायचे, आपल्याला बेड तयार करायचे आहेत. साधारणतः फरो म्हणजेच दोन बेड तयार करतो, त्या फरोमधील अंतर किती असायला पाहिजे, 60 सेंटीमीटरच्या आसपास असायला पाहिजे. म्हणजे साधारणतः 1 ते 2 फूट धरून चला या पद्धतीनं. अँड धिस ब्रॉडबेड फरो, इट इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ रेन ड्रॉप. ऑल्सो इट इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द सॉईल इरोजन बाय इन्क्रीजिंग द इनफिल्ट्रेशन रेट. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे, ज्यावेळेस पाऊस पडतो, पाऊस पडल्यानंतर जो पाऊस आहे तो ह्या बेडवरती पडणार आणि ह्या बेडवरती पडल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी जी आहे, म्हणजे वाहतं जे पाणी आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, कमी होणार आहे आणि पाणी जास्त कालावधीपर्यंत स्टॅग्नेट राहणार या फरोमध्ये. आणि या फरोमध्ये स्टॅग्नेशन राहिलं पाणी तर त्याची इनफिल्ट्रेशन रेट काय होतो, वाढतं. म्हणजे जमिनीत पाणी जास्त मुरतं आणि होणारा त्याचा जो रनऑफ आहे, पाणी निघून जातं, ते पाणी निघून जाण्याचा त्याचा रनऑफ काय होतो, कमी होतो. दॅट मीन्स दी ब्रॉडबेड फरोज हॅविंग फंक्शन is control the soil erosion and to control the soil erosion, also reduce the impact of rainwater, and main aim of broadbed furrow is increase the infiltration rate. This is about the broadbed furrow. Like that the engineering measures are over, and like that the topic number 5 is over. Thank you.